My country is perfect, Turkey. My country is perfect,
be it the part when Joshi, Sneha, Samriddhi, Samyam, Srinivas and Dhruva, all of them barged into my house and got a cake and cut the cake by 12. I have no words. Completely in a shock. What did you think when Srinivas was, ಅವನಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ನಿಜ ಏನೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು and how is today's setup for you? The best. I have no words. What do you like to tell your dad at this moment? I love your dad. Love you, Dad. Thank you so much. It's the best surprise I've ever had in my life. Unexpected. Thank you so much. Trust me, we had a plan. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದರ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ರೆ at night 12 o'clock we try going to their house, try to wish them. But ಈ ಸಲ more than what we planned, Monish's dad took more initiative. ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಿ. He is the main cause of today. Everybody please clap. Everything was okay, completely clueless. I had no idea about any of this. And then Amel Mate, like the plan was supposed to be we were supposed to go out to some restaurant and just have a nice family get together and get back. ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. And then now I enter this and this happens. I'm like shell shocked. No idea. We both met like 4 years back in 8th standard. I don't actually remember how we met, but we used to spend a lot of time after school in the ground because Jayantana used to come to pick him up after school, and he used to come around 45 minutes late or something, so he had to wait and I had to wait, so we became friends by that time. Then we used to go back ಮತ್ತೆ ದಿನ ಇವನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. and then continued conversation, started speaking about his ಊರು Mangaluru, Bhutakola and all that. Seemed interesting. We actually had a lot of things in common. When he used to walk around in his high chatti, long tie, and when he used to think that oiling his hair and putting it all down in school, and he was known as the most decent kid of the A section. The thing about him is, you can go around Vidya Mandir, you can go around Purnamgata, you'll never find a person as clean-hearted as him. Like what is in his heart is what will come out as his work. There is no filter, there is no wrong intention. Ain Madadru, it is pure. And definitely the credit for that goes to his mom and dad. So I want a huge round of applause for his parents. Nene actually cake cut ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನೆನ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸುರಿಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. But he is one of the best things that has ever happened to me in my life, by far. And I am glad to have met Monish in my life. And I thank God for giving me him. Thank you.
Actually, ನಾನು ಸುರೇಶು we have been working together. Bachelor ಆಗಿ, then we married almost 1 year gap ಅಲ್ಲಿ, and kids ಅಷ್ಟೇ 1 year gap ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. Okay, but we didn't stop for one. At least possibly stop for one. Okay, but he has got a best kid only, and ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ತುಂಬ ತಿಂಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಸಂಜು ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಡೋ ಆಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ becoming older and older, and I'll tell all the best for both of them. Dhanush, you want to speak something? ಈಗ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಇಬ್ರು ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಜನ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಐ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ದಟ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಮೋನಿಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಶಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂಜಾ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಬಿ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾ ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಟಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Morning for the I read in the news that this play, but I never forgot to know which people happy birthday. ಇನ್ನಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವರ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಸರಿ ಇದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ತರ ಅವರ ಟೀಚರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಓ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದಾಗಿದ್ದನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಅವರು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟನ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವ್ರನ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೃತಾಯಮ್ಮ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹುದುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಾನೆ ಎಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೋನಿಶ್ ಅವರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೆದು ಚಿಂಟು ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಕೇಕ್ ನಮ್ಮ ಜಯಂತು ಕೇಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿದಿನ್ 1 hour ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದಂತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 hour ಇಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಮಾತಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಗುರು ಪ್ಲೀಸ್.
ಗೈಡೆಡ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಮನದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಗುರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಶೋರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಡ್ಸ್. The lesson, then give me lesson. First teach a lesson, then give that lesson to them. Speak, then I'll speak. Please introduce yourself, and because many people don't know, and just say a few words out. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋನಿಶ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಮೋನಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋನಿಶಾ ಅಂತ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಂಡೇಜು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಇವರು ತುಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅದು. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, Monish is like, I just describe Monish in his name. M stands for, hey Monish? Magnanimous. M is magnanimous. O is obedient. N is nice. I is intelligent. S is scintillating. And H is handsome. This is Monish what I know. But ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಕಣೋ, ಜನ ತುಳ್ದಾಕರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ he should have that boldness to face the world ಅಂತ. Okay, but of course definitely parents hats off always. It's not so easy to like bring up a child like Monish. It's very difficult, especially for this generation kids. They always need that. Like ಅವ್ರಿಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ನು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಅಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬೇಡಪ್ಪ ಮಗು ಇದು ತಪ್ಪು 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 ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಹಿ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ, ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೋ ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವೈಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಾಲೋ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ to some extent. But I always tell him, definitely this 1 year I'll be with him. After second PU, I will not be with him because ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ whoever it is, all the students they are my students in Vidyamandir. Even for them also I tell the same thing. Like in each and every stage they have to learn many things. ಲೈಕ್ LKG ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮೋನೇಶ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Good morning. You were a nice celebration from your teacher. And yes, madam, what you said is correct. Parents and our backbone for kids. And one more thing I want to add. He is very innocent. I accept that. But his father is very vibrant. He'll take care. So, teacher ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. I want to call her, and that is his mother only, Rukmini. ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಸೈಲೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ?
ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಮೋಹಿತ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡವಾ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನಂತರ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. Nice, good for you. So emotions came out. Good. Thank you for that. And ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. And I'll just call upon first Kumar sir. Please come. ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನೀವು ಅವನು ನೋಡಿರೋದು ಹೇಗಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಗು ಕಾಮನೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮನೀಶ್ ನೋಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಗ 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 ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುದುಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮನೇಶ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಬ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಂಟನಿಲ್ಲ ಆಳ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನೀಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಗಿಟಾರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗಿಟಾರ್ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವ್ನ ಗಿಟಾರ್ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಭಾರಿ ಓಕೆ, ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ I invite Ashwini to have some words, please. Happy birthday, Tanju. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವೆರಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಈಗ. ಇವ್ರ ಮಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ
Love you, sir. ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಪ್ಪ ಸುರೇಶ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರಮ್ಮ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಅವನ್ನ ಅದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅವನು ಶೈ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುದ್ದಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅವನು ಶೈ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಪಾಪ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಶೈ, ಏನಾಗ್ತಾನೋ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನೀನು ಅವನ ಆಸೆಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಅವನು ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಈಡಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಬಂದು ಓದಷ್ಟೇ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ನೀನು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಗನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಪ. ಇವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಇವನಿಗೆ 2 ಹೆಸರಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋನಿಶ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದೇನಂದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ. ಇವನ ಹೆಸರು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾವರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಇದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವನ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಇವನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ, ಇವ್ ನನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಮ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನನಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಡೆ ನಾನೊಂದು ಹಳೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ. ನನಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೂ 2 ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದೋವಾಗ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋವಾಗ, ನೋಡಪ್ಪ ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಮ ಮಾಡ್ತಾನ, ಸಂಜೋಣ ನೋಡು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳೆದಿರೋ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೀನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶಲ್ಲಿ ನಡೀತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವ್ರ ಹಣಬ್ರು ಆ ಥರ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಇವನಿಗೆ ನಾನ್
ವೆಜ್ಜು ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಳಿಗೂ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಕೈ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನು ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಮುದ್ದಿನ ಅಳಿಯ ಮಾಮಯ್ಯ ಮಚ್ಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮಾತಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಅಣ್ಣನಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಓ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಏ ಬಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಂಜೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸಿಗೋಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾವು 4 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಆಶೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಹಾಡೋದು ಹಳೆ ಹಾಡು, ಆದರೆ ಈ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಳೆ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ. ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪೋ ಥರ ಇದೆ. ಇದೇ ಹೊಸ ಹಾಡು, ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಡು, ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಈ ಹಾಡು. ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಈ ಹಾಡು. ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ಹಾಡು, ಮೈಮರಸಿ ನಗಿಸೋ ಹಾಡು. ಮುಂಬಾಳೆಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡು, ತಾಯಿ ದೇವಿ ಹರಸಿದ ಹಾಡು. ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ಹಾಡು, ಮೈಮರಸಿ ನಗಿಸೋ ಹಾಡು. ಮುಂಬಾಳೆಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡು, ತಾಯಿ ದೇವಿ ಹರಸಿದ ಹಾಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಹಾಡು, ಕನ್ನಡ ಮೇ ಕಲಿಸಿದ ಹಾಡು. ಇದೇ ಹೊಸ ಹಾಡು, ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಡು, ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಈ ಹಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಚಿನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಮ್. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಬಟ್ ಟೈಮು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದೆ. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಒಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಚೇಸರ್ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಥರ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದೇ, ಈ ಥರ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾ ಮನೋಭಾವ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 100% ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು. ಒಂದು 4 ಪದನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎದುರುಗಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಮೋನಿಶಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಮೋ ನಶ. ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನೀನೆನ್ನುವುದು ನನ್ನೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ ನಲ್ಮೆ ಸದಾ. ಈ ಹರುಷ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಈ ವರುಷ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ. ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನೆನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುದ್ದು. ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಬಾಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಭವಿತವ್ಯದ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬಾಳು. ಈ ಹುಡುಗು ಈ ನಗುವಿನ ದೊರೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀನಾಗು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅನುವಿನ ಲಲ್ಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರು. ಸಮರ್ಪಕವೋ ಸಾಮೀಪ್ಯವೋ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತಸದಿಂದಿರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ, ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕರಿತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋಪಿಂದರಿದ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ, ದೀಪಾ, ವೈಶಾಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಂದರಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಇವರು ನಿಮಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ 2 years ಇಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸಂಜೀವ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಣ ಪಾಪ ಜಯಂತು, ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೇಟಿಂಗ್. ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. 2 ಮಾತಾಡು. ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತಾಡು. ಒಂದು ಮುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಾನೊಂದು 13 yearsಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆದರೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ನಡುವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವನೇನು ಗಿಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಈಗ ಬಾರಿಸ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸಂಜು. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಜು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಅವನದು ಸೈಕಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಕ್ಕ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮೆಮೊರಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿರಪ್ಪ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ.
ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೋರೇಶ್ನ ನಾನು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತೀರಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸದು ಅಂತ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೋರೇಶ್. ಓಕೆ 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 ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ, ನೋಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರು ನಾನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್, ಶರ್ಮಿಳಾ, ಮಾತೆ ಆಂಟಿ, ಲೈಕ್ ಶಾಂತು, ಆನಂದ್, ಇವತ್ತು ಜಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರಪ್ಪ ಬೈರೇಶ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾಡೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೋಟೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಕಿರಣ್ ಬಾಪ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ಬಾ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋನಿಶ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಾಲ್ಗೈ ಥರ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನು ಜಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗಿಟಾರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೈಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ. ನನಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಯಾರಾದರೂ ಹಂಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯವರೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಗಿಟಾರ್ ಹೊಡೆದು ಮಂಡ್ಯ ಬಂದು ಮರಕನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I
ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನೆಗಳ ಇಂದು ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯಬಾರದು ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮನಸ್ಸೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಗುಡಿಸಲೆಯಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟವಿಲ್ಲದು